Welcome back to my YouTube channel Love's Academy. If you are new to this channel, do subscribe, like and share with your friends. In this lecture, we will learn one important topic, that is errors in summation, subtraction, multiplication, division and due to the power. खूप simple topic आहे and these type of questions were asked in previous year competitive level exam, that is NEET, JEE. So this topic is going to be important topic. So first of all, in previous lecture we learned about errors, and we know that error can be represented as, suppose this is your physical quantity, means if we are taking a measurement of mass and suppose this is 5 kg, the mass of object is 5 kg and error is plus minus 0.2 kg, suppose 0.2 kgs. Now I can represent this mass as A plus minus delta A. Now what is A? A is this value plus minus delta A, that is this delta A means what? Mean absolute error, which is the difference between mean value, that is true value, and measured value, and this is our error. This is our plus minus 0.2 kgs value. A means 5, plus minus means error, plus minus delta is your error in this physical quantity. याचाच अर्थ काय? Means what? We are going to take some measurement and we are going to operate those measurements in the form of errors. म्हणजेच काय? एरर्सचे ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन, सबस्ट्रॅक्शन, डिव्हिजन ह्या सगळ्या गोष्टी इन द फॉर्मॅट ऑफ एरर्स आपल्याला या फॉर्मॅटमध्ये कशा करायच्यात ह्याचे देर आर सम रूल्स. लेट्स चेक आउट दोज. नाउ if we have given, first of all, the errors in summation part, if we have given that A plus delta A is equal to 5 plus minus 0.2 kgs, this is the mass of one object, and B plus minus delta B, this is the mass of some other object. There is a system containing two objects and here are their masses. Now in question we have to calculate the summation, that is total mass in that system, means we have to add this part 1 and part 2. Now how we are going to add this? कसं येणार आहे ते आपलं? We know that Z is equal to काय? A plus B. Z means total mass. काय हे? टोटल मास. डायरेक्टली एक्झाम्पल सकट बघूया, मीन्स अजून चांगल्या पद्धतीने अंडरस्टँड होईल. टोटल मास, Z is our total mass. A and B are the masses of two objects, but we have to include the errors. We are going to calculate errors also. So we know that we can write this Z as Z plus minus delta Z. असं का लिहिलं बाबा? कारण जी टोटल व्हॅल्यू मिळणार आहे फायनल आन्सरमध्ये, मिळणारी जी टोटल व्हॅल्यू असणार आहे त्यामध्ये सुद्धा थोडासा एरर असणार आहे, कारण ह्या दोघांचा एरर ॲड होणार आहे. नाव झेडला काय लिहिलं मी? झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड. झेड मीन्स द व्हॅल्यू, मेन व्हॅल्यू, अँड डेल्टा झेड आवर एरर, ते प्लस मायनस म्हणजे रेंजमध्ये चालणार आहे. नाव याचाच अर्थ सांगून देतो अजून एकदा. 5 plus minus 0.2 kgs. What is the meaning of this? This is that our measurement is in the range of in which range? There are two values, 5 minus 0.2 kg and 5 plus 0.2 kg, that is 4.8 and this is 5.2. means our measurement is lying in between this range, that is 4.8 and 5.2. या रेंज मध्ये आपलं मेजरमेंट लाय करते. सो दॅट्स वाय वी राईट इट ॲज 5 प्लस मायनस 0.2 kg. नाव कुठपर्यंत आलो होतो आपण? इथपर्यंत. झेड प्लस मायनस झेड. नाव वी कॅन राईट दिस ए ॲज ए प्लस मायनस डेल्टा ए. प्लसला प्लस आहे तसं. वी कॅन राईट दिस बी ॲज बी प्लस मायनस डेल्टा बी. नाव सेपरेट आउट लाईक टर्म्स, म्हणजेच लाईक टर्म्स ज्याला एरर इन्क्लूड नाही आहे ते सेपरेट आउट करून घ्या. झेड आहे तसा झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी. ए प्लस बी. नेक्स्ट प्लस मायनस दिस इज डेल्टा ए रिमेनिंग, प्लस मायनस दिस डेल्टा बी इज रिमेनिंग, डेल्टा बी. नाउ इफ I compare this equation for the like terms, Z is equal to AB, we are going to get Z is equal to A plus B, and remaining term, that is delta Z, is equal to, हे काय मिळणार आहे मला? प्लस मायनस
delta z is equal to plus minus delta a plus minus delta b. Now काय केलं मी सिम्पली वी आर कम्पेअरिंग द लाईक टर्म्स, ज्यामध्ये एरर होता एररवाल्या टर्म्स मी सेपरेट आउट केला आणि ज्या नॉर्मल टर्म्स होत्या त्या सेपरेट आउट करून वी कम्पेअर्ड दोज टर्म्स. नाव आता काय करणार आहे, हेच मला मॅथमॅटिकल ऑपरेशन जेव्हा फिजिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स सोडवताना हेच ऑपरेशन मला कॅरीड आउट करायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कॅल्क्युलेट धिस, देन सेकंड वी हॅव टू कॅल्क्युलेट धिस. बट इन द एरर these are the absolute mean error, mean absolute error. Now in this mean absolute error we are getting the value of delta z is equal to possible कोणत्या values मिळणार आहेत. There are 4 possible values. Which are those? Delta a plus delta b, delta a minus delta b, minus delta a plus delta b and minus delta a minus delta b. काय केलं मी फक्त प्लस मायनस त्याचे प्रोबॅबिलिटी 4 सेपरेट आउट प्रोबॅबिलिटीज मला मिळणार आहे. नाव विच इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ मीन ॲब्सोल्यूट एरर, सिम्पली ॲडिशन व्हॅल्यू मॅक्सिमम येणार आहे, कारण मायनस ॲडच होणार आहे, बट व्हॅल्यू मॅग्निट्यूडला काय लागणार आहे मायनस. बघा -2 -3 अँड 2 + 3 व्हॉट विल हॅपन, -2 -3 -5, हे पण काय येणार आहे 5. मग मॅक्सिमम व्हॅल्यू कुठली असणार आहे 5, -5 अजून लहान झाली, दॅट्स वाय दिस इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू. नाव व्हॉट वी हॅव टू परफॉर्म हिअर इन ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन. एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, दिस इज द रूल. इन ॲडिशन ऑर सबस्ट्रॅक्शन यू हॅव टू ॲड मीन ॲब्सोल्यूट एरर. म्हणजेच ज्या फर्स्टवाल्या व्हॅल्यू आहेत, ॲडिशन असेल तर ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन असेल तर सबस्ट्रॅक्शन घ्यायचं आहे, a minus b घ्यायचं आहे. बट फॉर द मीन ॲब्सोल्यूट एरर यू हॅव टू गेट दोज समेशन वाले व्हॅल्यू. समेशन व्हॅल्यू मीन्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सॉल्व केल्यावर कळाल या प्रॉब्लेमकडे. नाव हिअर वी आर विथ आवर न्यूमरिकल व्हॅल्यूज. ए ची व्हॅल्यू माहिती आहे, बी ची व्हॅल्यू माहिती आहे. नाव वी हॅव टू कॅल्क्युलेट झेड, दॅट इज टोटल मास ऑफ द सिस्टीम. नाव झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड. फर्स्ट ऑफ ऑल कसं स्टेपिंग करायचं आपल्याला, फर्स्ट व्हॅल्यू कशाची कॅल्क्युलेट करायची, कम्पेअर्डवाली, म्हणजे सिम्पली a प्लस बी. झेड इज इक्वल टू a प्लस बी. काय येणार व्हॅल्यू 5 + 7, 5 + 7 दॅट विल बी इक्वल टू 12. नाव सेकंड वी हॅव टू कॅल्क्युलेट धिस, दॅट इज प्लस मायनस डेल्टा a प्लस बी. काय करायचं आहे, डेल्टा झेड, फॉर डेल्टा झेड वी हॅव टू कॅल्क्युलेट प्लस मायनस इन ब्रॅकेट डेल्टा a प्लस डेल्टा बी. ॲज आय सेड वी हॅव टू ॲड मीन ॲब्सोल्यूट एरर. काही संबंध नाही आहे, ॲडिशन असू द्या सबस्ट्रॅक्शन असू द्या, वी हॅव टू ॲड दोज मीन ॲब्सोल्यूट एरर. अँड साईन काय येणार आहे प्लस मायनस, का तर ते रेंज करतात फ्रॉम मिनिमम टू मॅक्सिमम व्हॅल्यू. नाव व्हॉट विल हॅपन हिअर, प्लस मायनस डेल्टा एची व्हॅल्यू 0.2 प्लस 0.1. नाव प्लस मायनस दिस विल बी इक्वल टू 0.3 kgs. This is our answer. Now in what method we have to write this, we know that z plus minus delta z, this is our final answer. मग फायनल आन्सर काय मिळणार आहे मला, z ची व्हॅल्यू 12 प्लस मायनस 0.3 kgs इज आवर फायनल आन्सर. दिसतंय नो, z प्लस मायनस डेल्टा z इज आवर फायनल व्हॅल्यू. आणि फायनल व्हॅल्यू मध्ये सुद्धा एरर आलाय, दॅट इज 12 प्लस मायनस 0.3 kgs. कळतंय का, एकदा सिंपल रिव्हिजन मारूयात. एरर्स इन समेशन और सबस्ट्रॅक्शन मध्ये काय करायचं आहे, लाईक व्हॅल्यूज, सिंपल भाषेत सांगतो, आकडे ॲड करायचे, ॲडिशन असेल तर, सबस्ट्रॅक्शन असेल तर आकडे मायनस करायचे. बट यू हॅव टू ऑलवेज ॲड these mean absolute error in either summation or in either subtraction. अजून एक एक्झाम्पल बघून घेऊयात. दिस इज द एक्झाम्पल फॉर समेशन. यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ लेट्स टेक सम एक्झाम्पल ऑफ व्हॅल्यू चेंज करून घेऊयात आता. चलो लेट्स टेक वन एक्झाम्पल ऑफ सबस्ट्रॅक्शन. नाउ in subtraction, if there is a value, suppose a plus delta is 10 plus minus 0.3 centimeters, and second b plus minus delta b is 7 plus minus 0.1 centimeters. Now what will happen? Here
सेम आहे, मेथड चेंज करायची नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू कॅल्क्युलेट झेड ए मायनस बी. इफ क्वेश्चन इज आस्क लाईक दॅट, find the difference in between these two lengths, then you have to calculate the subtraction of these values. मग subtraction करताना काय करायचं, z is equal to a minus b. मग a minus b काय येणार आहे, 10 minus 7 that is 3. 10 minus 7 that is 3. Now सेकंड स्टेप मध्ये आपण काय करतो, एरर साठी कॅल्क्युलेशन करतो, that is plus minus डेल्टा झेड इज इक्वल टू काय आता, प्लस मायनस इन ब्रॅकेट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. नाव बुकमध्ये तुमच्या असं दिलं असेल, डेल्टा झेड इज इक्वल टू धिस, अँड नंतर एक फायनल आन्सरमध्ये प्लस मायनस, त्यामुळे आधीच आपण लावूयात प्लस मायनस. नाव व्हॉट विल हॅपन हिअर, डेल्टा झेड इज इक्वल टू प्लस मायनस ॲज इट इज. Simply add those mean absolute error, that is 0.3 plus 0.1, that will be equal to plus minus 0.4 centimeters. This is also 3 centimeters. Now final answer will be z plus minus delta z is equal to 3 plus minus 0.4 centimeters. That's it for the errors इन समेशन और सबस्ट्रॅक्शन. काय करायचं आहे, सिम्पली आकड्यांचं ॲडिशन और सबस्ट्रॅक्शन, जे ऑपरेशन परफॉर्म करायचं ते ऑपरेशन परफॉर्म करायचं. बट इन मीन ॲब्सोल्यूट एरर यू हॅव टू ॲड दोज मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन आयदर समेशन इन और आयदर इन सबस्ट्रॅक्शन. दोन्हीकडेही तुम्हाला मीन ॲब्सोल्यूट एरर हे ॲडच करायचे. दिस इज इट फॉर एरर्स इन ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Let's see errors in multiplication and division. Earlier we saw the errors in addition and subtraction. Now how to perform errors in multiplication. In that, suppose let's explain this with one example. This is your rectangle. Rectangle has length and breadth. If we have given that L is equal to 5 plus minus 0.1 centimeter and breadth is equal to 2 plus minus let's take 0.04 centimeter. Now you have to calculate the area. We know that the formula for area is A is equal to length into breadth. In this case, how we are going to perform this operation, that is multiplication वाला operation. कसं करायचं आहे, we know that in addition what we saw, z is equal to a plus b. तसंच इथं पण करायचं आहे. काय करणार आहेत आपण, a वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द एरिया. a इज इक्वल टू, वी नो दॅट फॉर्म्युला a इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. आता लेंथ इंटू ब्रेड्थ हा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, बट वी आर गिवन द व्हॅल्यूज इन द फॉर्म ऑफ एरर्स. एरर्सच्या फॉर्मॅटमध्ये दिले, आपण डिरेक्टली ते सॉल्व करू शकत नाहीत. मग त्याच्यासाठी पण रूल आहे. वी नो दॅट वी कॅन राईट धिस a ॲज a प्लस मायनस डेल्टा a. म्हणजेच काय केलं, वी रिप्रेझेंटेड दिस a इन्क्लुडिंग इट्स एरर. कारण मी ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं, ह्या व्हॅल्यूजमध्ये पण मला एरर मिळणार आहे. सो फायनल एरियामध्ये सुद्धा मला एरर मिळणार आहे. सो वी राईट दिस ॲज a प्लस मायनस डेल्टा a. नाव लेंथ l प्लस मायनस डेल्टा l इंटू ब्रॅकेट, सेकंड वाला ब्रॅकेट ब्रेड्थ, दॅट इज ब्रेड्थ प्लस मायनस डेल्टा b. We write all the terms including their errors for a format. Now simple, या दोन टर्म्स मध्ये काय, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन, सिम्पली मल्टिप्लाय दोज टर्म्स. Therefore a plus minus delta a is equal to, this term is as it is, l into b, l into b, l into b. Now plus minus this, that is l plus minus l into डेल्टा बी, l इंटू डेल्टा बी. आता ह्यांचं टर्म झालं, फक्त एलचं कॅल्क्युलेशन झालं ह्या दोन सोबत. नाव याचं करा, प्लस मायनस डेल्टा एल इंटू बी, बी डेल्टा एल प्लस मायनस डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी. नाव हिअर काय केलं, फक्त सिम्प्लिफिकेशन केलं. दोन ब्रॅकेट होते त्यांचं एक्सपान्शन करून घेतलं. एक टर्म घ्यायची, दोन्ही ह्याला मल्टिप्लाय केलं, दुसरी टर्म दोन्ही ह्याला मल्टिप्लाय. सिम्पल आहे खूप.
L into B प्लस मायनस L डेल्टा B प्लस मायनस B डेल्टा L आणि हे डेल्टा L डेल्टा B. नाव डिवाइड LHS बाय A अँड RHS बाय L into B. काय काय केलं मी, फक्त सिम्प्लिफिकेशन केलं. कशाचं सिम्प्लिफिकेशन केलं, L into Bचं. हे बघा इथनं वी नो दॅट मला डिवाइड करताना दोन्हीकडे सेम पार्टनं डिवाइड करायचं असतं. बट सपोज मी इथं ए न डिवाइड केलं, हां चला ए न डिवाइड केलं, सो आय कॅन राईट दिस ए ॲज L into B. सिम्पल आहे. का केलं, मला सिम्प्लिफिकेशन अजून रिड्यूस करायचं होतं. दॅट्स वाय आय डिवायडेड होल इक्वेशन बाय ए. लेफ्ट साईडला ए न डिवाइड केला, राईट साईडला पण ए न डिवाइड केलं, बट आय कॅन राईट दिस ए ॲज L into B. नाव what will happen here, separate out this denominator, a divided by a plus minus इथं delta a upon a is equal to, ह्यांचं separate out करून घ्या सगळ्यांचे denominator, L into B divided by L into B plus minus as it is. Next L delta B divided by L into B plus minus B delta L divided by L into B plus minus delta L upon L and into delta B upon B. Now here it is a remarkable thing. Here delta L upon L and delta B upon B, this will be the negligible value. का negligible value येणार आहे, त्याचं रिझन सांगतो. डेल्टा एल ची व्हॅल्यू बघा काय 0.1 डिवायडेड बाय L किती आहे आपला 5, कारण L इज इक्वल टू हे काय दिलं मी L प्लस मायनस डेल्टा L, म्हणजे डेल्टा L ची व्हॅल्यू 0.1 डिवायडेड बाय L किती आहे 5, दॅट विल बी इक्वल टू 0.02. नाव सेम करा डेल्टा B अपॉन B साठी, डेल्टा B इज 0.04 डिवायडेड बाय B इज युअर 2. करा कॅल्क्युलेशन, काय मिळतं 0.02. नाव if we multiply these two terms, what will we get 0.004, which is very negligible value. So we can neglect this all term. कुठली वाली term, last वाली term. Let's neglect this term. now ही term neglect केल्यावर मी ह्याला पुसू शकतो. So I rubbed out this term. now what is remaining, a upon a, I can write this as 1. LB upon LB also 1. 1 इकडे आलं तर 1 minus 1 0. Then what is remaining now, plus minus delta A upon A is equal to plus minus, मी सेपरेट आउट करून घेतलं तर राहिलं काय, LL कटलं, BB कटलं, इन ब्रॅकेट काय राहणार आहे, प्लस मायनस इन ब्रॅकेट डेल्टा L upon L, डेल्टा L upon L plus delta B upon B. Now you have to remember just one thing. What is this delta B upon B, delta L upon delta L upon L? हे काय सगळे relative error. In previous lecture we learnt about relative error. काय असतं relative error? It's the ratio of mean absolute error to the mean value of error, that is delta A upon A, or in terms of C असेल तर कसं delta C upon C. This is the representation of relative error. Now either in multiplication or in division you have to काय करायचं, you have to, लक्षात ठेवा, you have to add relative errors. You have to add relative errors in either in multiplication or either in division. दोन्ही ह्याच्यात सुद्धा तुम्हाला समेशनच घ्यायचं आहे. कशाचं समेशन, रिलेटिव्ह एररचं. नाउ लेट्स कॅल्क्युलेट दिस व्हॅल्यू. स्टेप 1 विसरायचं नाही आहे तो फॉर्म्युला कॅल्क्युलेट करायचा. A इज इक्वल टू L इंटू B. L ची व्हॅल्यू 5, B ची व्हॅल्यू 2, दॅट विल बी इक्वल टू 10 अँड सेंटीमीटरचा स्क्वेअर. नाउ सेकंड काय कॅल्क्युलेट करतो आपण, रिलेटिव्ह एरर. मल्टिप्लिकेशनमध्ये चालू आहे. सो डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू काय सांगितलं होतं आत्ताच, प्लस मायनस समेशन ऑफ रिलेटिव्ह एरर. रिलेटिव्ह एररचं काय घ्यायचं आहे, समेशन घ्यायचं आहे. खूप सिंपल आहे, काहीच नाही याच्यात. डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B. नाउ व्हॉट विल हॅपन हिअर, प्लस मायनस ॲज इट इज. डेल्टा L अपॉन L ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, करून घेऊ कॅल्क्युलेट. डेल्टा L अपॉन L दॅट इज 0.1 डिवायडेड बाय 5, that will be equal to 0.02. Here I can write this as
0.02 प्लस सेकंड व्हॅल्यू काय आली आपली 0.02 अँड डेल्टा बी अपॉन बी that is 0.04 divided by 2, that will be equal to 0.02. Now simply add those relative errors. What will you get? Plus minus 0.04. So final answer will be equal to a plus minus delta a. This is the representation of error area in terms of error. काय केलं आपण? सिम्पली एरिया जो होता त्याला रिप्रेझेंट केले इन द फॉर्म ऑफ एरर, त्याचं मॅग्नेट्यूड आणि प्लस मायनस जो एरर येत होता त्या फॉर्मॅटमध्ये, दॅट इज ए प्लस मायनस डेल्टा ए. व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू? एक मिनिट स्क्रीनमध्ये येतं का? येतं वाटतं. एची व्हॅल्यू आत्ता झाली 10 प्लस मायनस 0.04 सेंटीमीटरचा स्क्वेअर. दिस इज युअर फायनल आन्सर. नोट डाऊन दिस ऑल. काय केलं आपण? सिम्पली we learned about the multiplication, errors in multiplication. In that you have to just remember one thing, formula जसा आहे तसा एकदा कॅल्क्युलेट करायचं. सेकंड टर्म that is relative error. For relative error you have to calculate simply summation of relative error प्लस मायनस आणि ब्रॅकेटमध्ये काय करायचं? समेशन ऑफ रिलेटिव्ह एरर. फॉर्म्युला टाका, कॅल्क्युलेशन करा, आन्सर मिळून जाईल. सेम डिव्हिजनमध्ये करायचं आहे. या हे स्क्रीनशॉट मारा. डिव्हिजनवाला एक एक्झाम्पल घेऊयात लगेच. सो let's take one example for division. Suppose you have to calculate the speed of a vehicle and you have given the values of distance and time. Suppose vehicle is covering the distance of कितना distance cover कर रहा है भाई वो 5 meters plus minus suppose 5 meters plus minus 0.2 चलो प्लस माइनस 0.2 मीटर्स. इतना डिस्टेंस कितने टाइम में? टाइम इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 seconds. These values are given. Now you have to calculate the speed. We know that the formula for speed is distance upon time. Distance traveled by that vehicle divided by in which time, in what time. Now distance we know that this is the example of errors in a division. म्हणजेच काय करायचं? आपल्याला एरर्स डिवाइड करायचे. सेम मेथड परफॉर्म करायचे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. करून घ्या कॅल्क्युलेट. कसं आहे? डिस्टन्स फक्त अलीकडच्या व्हॅल्यू 5 डिवायडेड बाय 5 दॅट इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड. नाउ यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द एरर्स दॅट इज रिलेटिव्ह एरर. नाउ डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू what will happen here? Plus minus in bracket delta d upon d plus delta time upon time. As I said earlier, in either multiplication or either in division you have to add those relative error. काय करायचं? तुम्हाला सिम्पली रिलेटिव्ह एरर हे नेहमी ॲड करायचे. करा रिलेटिव्ह एरर ॲड. म्हणजेच प्लस मायनस आता डेल्टा डी ची व्हॅल्यू 0.2 डिवायडेड बाय 5 प्लस डेल्टा टी ची व्हॅल्यू 0.1 डिवायडेड बाय 5. व्हॉट विल हॅपन नाव? प्लस मायनस इन ब्रॅकेट 0.2 डिवायडेड बाय 5 0.04 काय येणार आहे? 0.04 प्लस इथं काय आहे? 0.02 का तर बाबा 0.1 डिवायडेड बाय 5 0.02. सिम्पली जस्ट ॲट दीज टू व्हॅल्यूज. काय मिळणार आहे मला? प्लस मायनस 0.06 मीटर पर सेकंडचा स्क्वेअर. नाव झालं. आता यू हॅव टू राईट द फायनल आन्सर. म्हणजे फायनल आन्सर कसं मिळणार आहे मला? इन द फॉर्म ऑफ एस प्लस मायनस डेल्टा एस. नाव यू हॅव द ऑल व्हॅल्यूज. जस्ट पुट these values in formula 1 plus minus 0.06 मीटर पर सेकंडचा स्क्वेअर. असं तुम्हाला ऑपरेशन करावं लागणार आहे. इन द टर्म्स ऑफ मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन काय करायचं आहे? रिलेटिव्ह एरर तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे. अँड इन ॲडिशन ऑर सबस्ट्रॅक्शन यू आर ॲडिंग ॲब्सल्यूट मीन एरर. काय केलं होतं तुम्ही?
ॲब्सल्यूट मीन एरर ॲड केला होता. अँड इन मल्टिप्लिकेशन ऑर डिव्हिजन यू हॅव टू जस्ट ॲड दिस रिलेटिव्ह एरर. हाच रूल सांगतो आणि हे असंच तुम्हाला परफॉर्म करायचं आहे. नेक्स्ट वी विल सी एरर्स ड्यू टू द एक्सपोनेन्शियल टर्म ऑर द पॉवर्स. Now third topic is errors due to the power of measured quantity. Power of measured quantity means indices. Power 2 square, 3 square, 2 raised to 7. हे काय झालं त्यांच्या? This is our power of this quantity. And in this case we are going to see the power of measured quantity. Means if we measured the length and it is in the power of 10th, म्हणजेच कसं? Suppose 10 च्या power मध्ये नाही किंवा L square, L cube असेल. Let's take an example. If you have given the square, area of square is side square, that is length असेल दिल्ली किंवा काय side square a पकडूयात. चला, area is equal to this is your x, suppose x, then काय येणार आहे x चा square. This is the area of square. Now here आतापर्यंत काय बघितलं होतं? आतापर्यंत केलं होतं a प्लस बी केलं, a प्लस a मायनस बी परफॉर्म केला. वी ऑल्सो परफॉर्म a इंटू बी अँड a डिवायडेड बाय b. बट दिस इज न्यू फॉर अस ना, न्यू नाही आहे, सेमच आहे. हिअर काय आहे? एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. वी कॅन राईट दिस ॲज एक्स इंटू एक्स. म्हणजेच काय? दोन मेजर्ड क्वांटिटीचं मल्टिप्लिकेशन व्हायला लागलं. काय व्हायला लागलं? मल्टिप्लिकेशन. अँड वी नो दॅट मल्टिप्लिकेशनसाठी ऑपरेशन कसं करायचं आहे. नाव हे आहे तसं जागेवर राहू द्या. स्क्वेअरचं एक्झाम्पल आपण समजून घेऊयात. पण लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करतो थेरी नेमकं होतं आहे काय. इफ द मेजर्ड क्वांटिटी, फॉर्म्युला फॉर मेजर्ड क्वांटिटी इज, लेट्स टेक a raised to 4. नाउ a raised to 4 चा मीनिंग काय? a into a into a into a, that is a multiplied 4 times. मीन्स ह्यांच्यामध्ये काय येतं आहे? मल्टिप्लिकेशनचं साईन आहे. अँड वी नो दॅट फॉर मल्टिप्लिकेशन व्हॉट वी परफॉर्म? वी परफॉर्म सिम्पली दिस, दॅट इज डेल्टा झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू काय येणार आहे? डेल्टा ए अपॉन ए. प्लस मायनस लिहून घेतो आताच. प्लस मायनस इथं काय येणार आहे? प्लस मायनस इन ब्रॅकेट डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए. ह्या सर्व गोष्टी कुठून आल्या? ज्या गोष्टी आपण मल्टिप्लिकेशनमध्ये शिकलो होतो. इन मल्टिप्लिकेशन वी लर्न्ड ऑल दीज थिंग्स. काय करतो आपण? सिम्पली वी रोट द सम ऑफ रिलेटिव्ह एरर. काय करायचं आहे? रिलेटिव्ह एररचं सिम्पली सम घेऊन टाकायचं. घेतलं रिलेटिव्ह एररचं सिम्पली सम. नाव काय केलं मी? ह्याचं कॉमन घेऊ शकतो. काय करणार आहे? 4 टाइम्स द रिलेटिव्ह एरर ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए. मीन्स प्लस मायनस डेल्टा झी अपॉन झी इज इक्वल टू 4 प्लस मायनस इन ब्रॅकेट डेल्टा ए अपॉन ए. ब्रॅकेट नाही लिहिलं तरी चालेल. नाव लिहूनच घेऊयात. नाव व्हॉट इज हॅपनिंग हिअर? किती वेळा, दॅट इज हाऊ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी हॅव मल्टिप्लाइड दोज मेजर्ड क्वांटिटी इज रिटन ओवर हिअर. याचाच अर्थ काय? सपोज वी टेक झेड इज इक्वल टू ए रेज टू एन. मग कसं दिसणार आहे मला? डेल्टा झेड अपॉन झेड इज इक्वल टू एन इन टू डेल्टा ए अपॉन ए. बास, सिम्पली दिस इज द फॉर्म्युला. हे बघा, म्हणजे एक्सपोनेन्शियलची जी टर्म येत होती ए रेज टू 4 ती काय झाली? तर मल्टिप्लिकेशनमध्ये लागली. इन द मल्टिप्लिकेशन ऑफ रिलेटिव्ह एरर. बस, वेगळं काहीही करायचं नाही. सेम आता एक एक्झाम्पल बघून घेऊयात त्याच्यावरच. सपोज यू हॅव गिवन दॅट. काय दिलं तुम्हाला? एक फिजिकल क्वांटिटी, एक फॉर्म्युला आहे, रॅदर और एक फॉर्म्युला आहे. दॅट इज एक्स इज इक्वल टू दिलं तुम्हाला सपोज ए रेज टू पी बी रेज टू क्यू अँड डिवायडेड बाय सी रेज टू आर. लेट्स टेक दिस एक्झाम्पल. म्हणजेच काय केलं? मला फिजिकल क्वांटिटीजची पॉवर दिली आहे. काय दिलं आहे? फिजिकल क्वांटिटीजची पॉवर दिली आहे. न्यूमरिकल व्हॅल्यू नाही, पी क्यू आरच्या टर्म्समध्ये. मग मी कसं लिहू शकतो? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, हे डिव्हिजनमध्ये तरी पण आपण काय करायचं? सिम्पली ॲडच करायचं. काय ॲड करतो आपण? बघून घ्या कसं करायचं. आता पी खाली येणार आहे, दॅट इज एन इंटू झाला होता तसंच पी इंटू. का? तर पॉवर इंटू पी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस. का करायचं प्लस? तर वी नो दॅट
we always add those relative errors. Now Q delta B upon B plus R delta C upon C. आता दिसायला विचित्र दिसेल खूप, पण हे सगळे तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व करताना पूर्णपणे लक्षात येणार आहे. नाउ लेट्स टेक some solved example from your book on page number 11. Let's solve two solved examples on page number 11. First solved example, that is 1.6. In an experiment, to determine the value of an object, mass and density are recorded. Means you have given the value of mass and density. दिलेली आहे मासची व्हॅल्यू काय, मास इज इक्वल टू, चलो लिहूयात एक गोष्टी. Q1 mass is equal to काय दिले मासची व्हॅल्यू 5 plus minus 0.15 kg, and second is this and second is that is density. Density is denoted by this sign rho. Density ची व्हॅल्यू दिली आहे 5 plus minus 0.2 kg आणि kg per meter cube. Now what we have to calculate is calculate the percentage error in the measurement of volume. आता एक लक्ष द्या, आत्तापर्यंत आपण पर्सेंटेज एरर कुठेच कॅल्क्युलेट केलं नाही, पण एक गोष्ट कॅल्क्युलेट केली ते वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द रिलेटिव्ह एरर, अँड वी नो दॅट द पर्सेंटेज एरर इज इक्वल टू व्हॉट, रिलेटिव्ह एरर इंटू 100. मीन्स वी हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रिलेटिव्ह एरर, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द percentage error. Now या फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी? Density is equal to, this is the sign for rho, which is density. Density is equal to mass by volume. We have density, we have mass, we have to calculate volume. So काय डिनॉमिनेटर मध्ये इकडे आलं न्यूमरेटर मध्ये आणि हे डिनॉमिनेटर मध्ये m divided by rho, that is volume is equal to mass by density. Now पहिलं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करून घ्या. v is equal to काय येणार आहे, mass divided by rho, that is 5 divided by 5 is equal to 1 meter cube. But we haven't asked that question. We are asked with the question, that is we have to calculate the percentage error. Now when we are going to calculate the percentage error, what we have to calculate the first, relative error. मग इथं काय येणार आहे फॉर्म्युलात, v is equal to m by rho. हा माझा फॉर्म्युला बनतो फॉर व्हॉल्यूम. नाव इथं काय लागलंय, डिव्हिजन आहे लागलंय, अँड वी लर्न दॅट द एरर्स इन द डिव्हिजन. कसं करायचं, सो डेल्टा व्ही अपॉन व्ही इज इक्वल टू, दॅट इज रिलेटिव्ह एरर, इज इक्वल टू काय येणार आहे, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा रो अपॉन रो. दीज आर द व्हॅल्यूज. हे प्लस मायनस प्लस मायनस. नाव कॅल्क्युलेट करून घेऊ. प्लस मायनस इन ब्रॅकेट डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम म्हणजे काय 0.15 अपॉन एम इज इक्वल टू काय येणार आहे 5 प्लस. का प्लस घ्यायचं, तर वी नो दॅट ॲडिशन हे मल्टिप्लिकेशन असू द्या और डिव्हिजन असू द्या, वी आर गोइंग टू ॲड दिस रिलेटिव्ह एरर, म्हणून काय घेतलं प्लस साईन. देन डेल्टा रो अपॉन रो मीन्स 0.2 डिवायडेड बाय रो मीन्स 5 इज इक्वल टू काय होतं प्लस मायनस ॲज इट इज इन ब्रॅकेट इथं 0.03 अँड इथं काय येणार आहे 0.01. सो 0.03 प्लस 0.01 दॅट विल बी इक्वल टू प्लस मायनस 0.04. वी गॉट द रिलेटिव्ह एरर. नाव आता रिलेटिव्ह एरर तर मिळालं आहे, नाही चुकलं काहीतरी. इथं 0.2 आहे म्हणजेच काय येणार आहे 5 दॅट इज 0.04. सॉरी इथं 0.04 येणार आहे, इथं 0.07. दिस विल बी द रिलेटिव्ह एरर, बट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज एरर. देन व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, सिम्पली मल्टिप्लाय इट विथ 100. देअरफॉर पर्सेंटेज एरर शॉर्टमध्ये तो पर्सेंटेज एरर इज इक्वल टू प्लस मायनस 0.07 इंटू 100 मीन्स प्लस मायनस किती येणार आहे 100ने मल्टिप्लाय केलं, सो 2 डेसिमल पॉईंट तिकडं सरकणार आहे, दॅट इज 7% आपल्याला एरर मिळणार आहे. पर्सेंटला प्लस मायनस नसतं, पर्सेंटेज इज इक्वल टू एरर, पर्सेंटेज एरर इज 7%. दिस इज द आन्सर. कसं गेलो आपण, सिम्पली फर्स्ट वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द रिलेटिव्ह एरर, then relative error into 100 we got the percentage error. This will be the approach for this type of question. Now second solved example.
The acceleration due to gravity is determined by using the simple pendulum of length. Length दिलेली आहे 100 plus minus 0.1 centimeter. If the time period is t is equal to 2 plus minus 0.01 second, then find the maximum percentage error for the measurement of g. म्हणजेच काय, इथं पण आपल्याला पर्सेंटेज एरर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. नाव हिअर वी हॅव टू नो दिस फॉर्म्युला. कुठला वाला फॉर्म्युला? दॅट इज टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन ऑफ सिम्पल पेंडुलम. टाइम पिरियड ऑफ नाही, फक्त टाइम पिरियड ऑफ सिम्पल पेंडुलम. टी इज इक्वल टू, प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पण झालेलं आहे, ह्या फॉर्म्युलाचं इंट्रोडक्शन तरी झालेलं आहे. कशात झालं तर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दॅट इज ॲप्लिकेशन ऑफ डायमेन्शन्समध्ये. टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट L अपॉन G. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दिस G. सो मला G ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, म्हणजे G इज इक्वल टू काय येईल? आता काय करावं लागेल? टेकिंग स्क्वेअर ऑन बोथ साइड. तो टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर अंडर रूट निघून जाणार आहे L अपॉन G. सो यावरनं मी काय लिहू शकतो? G इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर L अपॉन टीचा स्क्वेअर. काय आलं? 4 पाय स्क्वेअर L upon t चा square. This is the formula for acceleration due to gravity, which we have derived from the formula of time period of simple pendulum. Now आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? तर पर्सेंटेज एरर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. पर्सेंटेज एरर कॅल्क्युलेट करण्यासाठी वी हॅव टू फर्स्ट कॅल्क्युलेट द रिलेटिव्ह एरर. रिलेटिव्ह एरर कसं काढणार आहे बघून घ्या. आता रिलेटिव्ह एरर फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू काय येणार आहे रे बाबा? आता हे L अपॉन टी, वी नो दॅट वी हॅव गिवन द व्हॅल्यूज ऑफ L. L ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे? L इज इक्वल टू 100 प्लस मायनस 0.1 सेंटीमीटर. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ L. अँड टाईमची दिलेली आहे T इज इक्वल टू 2 प्लस मायनस 0.01 सेकंड्स. नाउ वी नो दॅट धिस क्वांटिटीज आर इन डिव्हिजन. सो कसं जाणार आहे? डिव्हिजन असलं तरी पण आपण काय करतो? डेल्टा L अपॉन L ॲज इट इज. कशाचं? Lचं. डिव्हिजन असलं तरी आपण काय करतो? त्यांच्या रिलेटिव्ह एरर्सची ॲडिशन करतो. प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी. आता हे 2 इंटू का घेतलं? वी नो दॅट आपण लास्ट पॉईंट शिकलो होतो किंवा पॉवर ऑफ एरर. पॉवर ऑफ एररमध्ये काय बघितलं? सपोज ए क्यूब दिला असेल तर काय घेतो तो? जी पॉवर आहे खाली घ्यायची डेल्टा ए अपॉन ए. त्यामुळेच म्हणतो तुम्ही जेवढे प्रॉब्लेम सॉल्व कराल तेवढे तुम्हाला व्हरायटीचे प्रॉब्लेम सॉल्व कराल तेवढी तुमची प्रॅक्टिस जास्त होणार आहे आणि फॉर्म्युलेज कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही. नाव द व्हॅल्यूज टाकून काय तर डेल्टा L अपॉन L. डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू 0.1 डिवायडेड बाय 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी. डेल्टा टी अपॉन टी दॅट इज 0.01 अपॉन 2. आता हे टी इज इक्वल टू लिहिलं आहे म्हणजे टीची व्हॅल्यू ही नाही आहे. हे ॲक्च्युअलमध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला? तर L प्लस डेल्टा L दिलं आहे आणि हे टी प्लस डेल्टा टी दिलं आहे आणि त्याच्यावरनं मी व्हॅल्यू उचलतो आहे. नाव कॅल्क्युलेट दिस व्हॅल्यूज. हे काय? 0.1 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे अजून 2 पॉईंटनं पॉईंट लेफ्ट साईडला शिफ्ट होणार. दॅट इज 0.001 प्लस 2 इंटू ह्याचं काय येतं आहे? 0.005. का तर बाबा 1ला डिवाइड होत नव्हतं. 0.005 बरोबर आहे ना. 0.005 करा कॅल्क्युलेशन पुढं. 0.005 तुम्ही असं पण करू शकत होता, डिरेक्टली 2 उडवू शकत होता. जाऊ द्या, लेंदी आलो आपण आता. 2 इंटू 0.005 काय येणार आहे? 5 दुनी 10. पण इकडं पॉईंट किती शिफ्ट होणार आहेत? 3 पॉईंट. सो इकडं 0. सो फायनल आन्सर विल बी 0.01. कशाचं कॅल्क्युलेशन? या टर्मचं 0.01. नाव these are the calculation for delta G upon G, which is your relative error for acceleration due to gravity. Now calculate this term. काय येणार आहे? 0.011 बरोबर आहे. 0.011. दिस इज युअर रिलेटिव्ह एरर, बट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज एरर. सो वी नो दॅट काय लिहायचं? वी नो दॅट पर्सेंटेज एरर इज इक्वल टू काय असतं? रिलेटिव्ह एरर इंटू 100. सो रिलेटिव्ह एरर किती आला आहे? 0.011 इंटू
100 दॅट विल बी इक्वल टू 1.100 आहे म्हणजे 2 पॉईंट इकडे शिफ्ट केला तर 1.1 पर्सेंटेज त्याला प्लस मायनस राहत नाही. सो व्हॉट विल द पर्सेंटेज एरर 1.1%. दिस विल बी द पर्सेंटेज एरर. नाव लेट्स टेक अ क्विक रिव्हिजन. आजचा थोडंसं किंचित किचकट आहे इन टर्म्स ऑफ होल चॅप्टर जे काय आतापर्यंत शिकलोय, पण आपल्याला जर काही गोष्टी कळाल्या असतील तर ह्या बेसिक गोष्टी कन्सेप्ट क्लिअर असतील तर हा टॉपिक खूप सिम्पल होऊन जाणार आहे. या रिव्हिजन झालं कळलंच. तर वी लर्न्ड about errors in addition, multiplication, subtraction, division and powers in this lecture. त्यामध्ये काय केलं होतं आपण, सपोज दोन फिजिकल क्वांटिटी L प्लस B दॅट इज पेरीमीटर करत असताना किंवा कुठला जर करत असताना, सपोज Z इज इक्वल टू और सिम्पली A इज इक्वल टू L, नाही सिम्पल घेऊयात चला, असं कुठला तर फॉर्म्युला आहे ज्याच्यामध्ये मला Z इज इक्वल टू A प्लस B मिळतं आहे. तर त्यावेळेस सॉल्व करताना न्यूमेरिकल सॉल्व करताना काय करायचं, सिम्पली फर्स्ट ऑफ ऑल Z इज इक्वल टू A प्लस B करायचं अँड देन फॉर रिलेटिव्ह एरर वी नो दॅट, हे बघा रिलेटिव्ह नाही ॲब्सोल्यूट, मीन ॲब्सोल्यूट एरर. सो वी नो दॅट Z इज रिटन ॲज Z प्लस मायनस डेल्टा Z अँड A प्लस B, A प्लस मायनस डेल्टा A प्लस B प्लस मायनस डेल्टा B. हे काय झालं, त्यांचा फॉर्मॅट झाला, फक्त एरर्सच्या टर्ममध्ये ह्या टर्म्स मी लिहिल्या आहेत. तर ॲडिशन करताना त्यांचं काय करायचं, मीन ॲब्सोल्यूट एररची ॲडिशन करायची. दोन्ही कंडिशन लिहितो ॲडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शनसाठी, A मायनस B साठी दोन्ही कंडिशनमध्ये वी हॅव टू ॲड द मीन ॲब्सोल्यूट एरर. नाव सेकंड घेऊयात खाली, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजनसाठी कसं चालणार आहे, Z इज इक्वल टू A आणि B असेल किंवा Z इज इक्वल टू A डिवायडेड बाय B असेल. या दोन्ही टर्मसाठी काय करतो आपण, वी ॲड द रिलेटिव्ह एरर. काय करतो, वी ॲड द रिलेटिव्ह एरर. नाव लास्ट टर्म इज एक्सपोनेन्शियलच्या टर्ममध्ये असेल. सपोज Z इज इक्वल टू A रेज टू 4 असेल तर काय होतं, 4 इंटू रिलेटिव्ह एरर, जी डोक्याची पॉवर आहे त्याच्या मल्टिप्लिकेशनमध्ये करून द्यायचं. बस प्रॉब्लेम सॉल्व करताना सिम्पल पहिले आकडे सॉल्व करायचे, नंतर एरर्सचा सॉल्व करायचं इन द फॉर्म ऑफ धिस टर्म. ॲडिशन सबस्ट्रॅक्शनसाठी मीन ॲब्सोल्यूट एरर ॲडच करायचा नेहमी, दॅट इज डेल्टा A आणि डेल्टा B हे नेहमी ॲडच करायचे. नाव मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजनच्या टर्मसाठी काय करणार तुम्ही, ॲड द रिलेटिव्ह एरर ॲड करायचे म्हणजे काय, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B ॲड करायचं आहे. अँड फॉर एक्सपोनेन्शियल सिम्पली हा फॉर्मॅट. दिस इज इट फॉर द टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सिग्निफिकंट फिगर अँड ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड. सो तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा, लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.